हेलो बंधुगण, मो नाम हेउची इशिता एवं आजिर कहानी आरंभ हुए आमकु एमा नामक जणे सुंदरी झीलकु देखाई जी सकाळु शीघ्र उठी निज स्कूल जीवा पई प्रस्तुत हुए। एमा निज स्कूल रे जणे बहुत भल एवं प्रसिद्ध फेमस छात्री जहार बहुत सांग अछंती। अन्यपटे आमेकु देखु जी एमा तुलना रे बहुत अलसुआ पिला एवं से सकाळु डेरी रे उठे और सीधाकु जाई ब्रश करिबा परे तुरंत आसी वीडियो गेम खेलिबाकु बसी जाए। तेणु तांको पिता जैक ताकू कहंती जे तू स्कूल पाई डेरी होई जिबु। सेहीपरि आमे एमा एवं तांको छोट भौणी स्टेसी को देखु जहांकु तांको माँ बारबर स्कूल छाड़िबाकु आसंती। तापरे एमा स्कूल रे पहुंची निज प्रिय बंधु को भेटंती। जेतेबेले सेमाने कथा हेउथिले सेतिकी बेले स्टीफेन नामक जणे छात्र आसी एमाकु हाय कहे एवं एहा देखिली जे एमाकु चिढ़ाइबाकु लागे। एबे सेही दिन क्लास रे मिस्टर क्रिस्टियानसेन जी सेमानंक शिक्षक से कहंती जे बस आसंता काली सकाळ ठीक भटारे ट्रिनिटी आइलैंड ट्रिप पई बाहरिबो। से आगकु कहूथिबा बेले एमा क्लास रे डेरी रे पहुंचे एवं डीन मध्य पछरु आसी एमा सह धक्का हुए और ताकु सॉरी सेहजादी कहे। एहा परे जेतेबेले मिस्टर क्रिस्टियानसेन ट्रिप विषय रे अधिक सूचना देउथिले सेतेबेले लीज एमाकु कहे जे डीन मध्य तापांक पैसा जोगुंकु जाउछि एवं तापरे सेकु देखि मुह मोड़े। मध्याह्न भोजन लंच समय रे लीज निज सांगमानंकु एमा एवं स्टीफेन मध्यरे सकाळे जहा घटिला ताहा कहे एवं कहे जे कु जाई आम पाखरे एक सप्ताह समय थिबो निज जादू चलाई एमाकु स्टीफेन सह एक्शन कराइबा पई। किंतु एमा कहे जे आमकु एसबु छाड़ी ट्रिप उपरे ध्यान देबा उचित। एबे समस्ते जेतेबेले कथा हेउथिले सेतेबेले एमांक नजर डीन उपरे पड़े जी छुरी रे सेउ काटुथिला। एबे किछि समय परे मिस कोलियर जी जणे शिक्षयित्री से डीन पाखकु आसी ताकु स्कूल को छुरी आनिथिबा जोगु गाली करंती एवं ताकु प्रिंसिपालंक को नै जानती। पुणी लीज निज सांगमानंकु कहे जे एमाकु डीन परी पिलामानंक सह रहिबा उचित नुहे जेतेबेले स्कूलार एक हट पिला एमाकु पसंद करे। एबे परदिन सकाळे एमा ट्रिप पई प्रस्तुत हुए एवं निज माँ बारबरा और पितांकुरे जिबाकु अनुमति देइथिबारु धन्यवाद थैंक यू जणाए। अन्यपटे डीन रे जिबाकु चाहु न थाए तेणु तांको पिता जैक ताकु कहंती जे से स्कूलर नियम भांगिबा सत्वे से केते परिश्रम करी ताकुरे स्थान देइछंती जहा परे से जिबा पई मानि जाए। एबे आगोकु आमे देखु जे मिस्टर क्रिस्टियानसेन समस्तंकुरे चढ़िबाकु कहंती। रे चढ़िबा समय रे स्टीफेन एमाकु पचारे केमिति अछ एमा जेउथि पई लीज पुणी एमाकु चिढ़ाए किंतु एमा सेथिप्रति ध्यान दिए नाही। एबे किछि समय मध्यरे सेमाने ट्रिनिदाद आइलैंड रे पहुंची जानती एवं रु ओह्लाइबा समय रे मिस कोलियर समस्तंकु कहंती जेउ समस्ते किछि समय पूल रे उपभोग करि परिबे किंतु रात्रि भोजन डिनर पूर्वरु समस्तंकु फेरिबाकु हेबो एवं परदिन ठारु प्रोग्राम आरंभ हेबो। एबे किछि समय परे एमा एवं तांको समस्ते सांगकु जाआंती जेउठारे एमाकु भेटे एवं समस्ते एकाठीरे मस्ती करंती किंतु डीन संपूर्ण एकुटिया बाल्कनी रु एसबु देखुथाए। एबे सेही संध्यारे एमांक जणे सांग लीज एमाकु आसी कहे जे स्टीफेन सेमानंकु एक पार्टीकु डाकिछि जहा एठाकार एक लोकल बोट हेउछि किंतु एमा एहा सुनी मना करिदिए किंतु तांको सांग माने जिद करी ताकु मनाई नियंती। तापरे सेमाने पार्टी पाईंकु चाली आसंती एवं सेठारे पहुंचिबा परे एमा हेलेनकु पार्टीरे खोजिबाकु लागे किंतु सेतिकी बेले से देखे जे स्टीफेन अन्य कोनोसी झियोकु चुंबन किस देउछि एवं एहा देखि एमा सेठारु चाली जिबाकु लागे। पाखरु एसबु डीन मध्य देखुथाए। सेतेबेले से एमाकु कहे तुम बॉयफ्रेंड तो मजा करुछि तेणु सेकु कहे तुमकु एसबु सह किछि माने रहिबा उचित नुहे। एबे हठात सेठाकु पुलिस आसी जाए कारण पुलिस को जणा पड़िथिला जे एठारे पिलामाने पार्टीरे ड्रग्स नेउछंती एवं समस्तंकु बोट सामनाकु आसीबाकु कुहा जाए। सेतिकी बेले हठात गोड़ खसी जिबारु एमा पानी रे पड़ी जाए एवं ताकु पड़िबार डीन देखिनिए तेणु से मध्य ताकु बंचाइबा पई पानी को डेई पड़े एवं तापरे ताकु बंचाई एक छोटकु नै जाए। एबे सेहीर रस्सी बड़ बुट सह बंधा होइथिला तेणु डीन सेही रस्सी को काटी दिए। एमा पचारिबारु से कहे जे मु पुलिस झमेलारे पड़िबाकु चाहेनी। पुलिस गला परे आमे बड़ बोट पर्यंत पहुंची जिबा किंतु किछि समय मध्यरे सेही बोट सेमानंकठारु बहुत दूरकु चली जाए एवं सेतिकी बेले सेठारे झड़ स्टॉर्म आरंभ हेबाकु जाउथिला किंतु डीन देखे जे एथिरे तो मोटर ही नाही। हठात सेमानंक सामनारु एक बड़ ढेउ आसे एवं दुहे कसिकरिकु धरि पकांती। एहा परे सकाळ हुए एवं दुहे ढेउ जोगु बोट सह आरब सागर रे पहुंची जाइथिले। रो फोन मध्य भिजी सारिथिला से एमाकु तांको फोन देबाकु कहे किंतु एमांको फोन रे नेटवर्क आसु नथिला। पुणी एमाकु कहे जे आमकु पार्टीर पीछा करिबा उचित थिला तेणु डीन कहे चिंता करनी केही ना केही आमकु नेबाकु आसी जिबे। सेमाने कथा हेउथिले सेतिकी बेले हठात एमांकु अल्प दूर रे एक द्वीप आइलैंड नजर आसे।
ଯାହାପରେ ଡିନ୍କୁ ସେହି ଦ୍ୱୀପ ଆଡ଼କୁ ନେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପରେ ଦୁହେଁ ସେହି ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଯାନ୍ତି। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଏମା ପୁଣି ଥରେ ଫୋନ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବି କୌଣସି ନେଟୱାର୍କ ମିଳେ ନାହିଁ। ପୁଣିକୁ ସେହିରେ ଏକ ଫ୍ଲେୟର ଗନ୍ ମିଳେ, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ପୁଣି ଦୁହେଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ଏହି ଆଶାରେ ଯେ ଆଗକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ହୋଟେଲରେ ଗତରାତିର ପାର୍ଟି ଯୋଗୁଁ ମିଷ୍ଟର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନସେନ୍ ଟ୍ରିପ୍ କ୍ୟାନ୍ସେଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ଲିଜି ମିସ୍କୁ କହେ ଯେ ଏମା ହୋଟେଲ ଫେରିନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ଲାଗିଲା କି ବୋଧହୁଏ ଏମା ଗତରାତିରେ ଅନ୍ୟ କାହା ସହ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କାହାକୁ କହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଜଣାଏ ଯେ ସେ ଏମାକୁ ଶେଷଥର ପାଇଁ ପାର୍ଟିରେ ଦେଖିଥିଲା। ଏହାପରେ ମିଷ୍ଟର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନସେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଡିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନାହିଁ। ଏବେ ଏଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଡିନ୍ ଏବଂ ଏମା ଦୁହେଁରୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଆସି ଏମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରନ୍ତି। ମିସ୍ କୋଲିୟର ପୋଲିସକୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ଅଛି କି? ତେବେ ପୋଲିସ କହନ୍ତି ଯେ ଏପରି କେସ୍ ପ୍ରାୟତଃ ହେଉଥାଏ। ହୁଏତ ସେମାନେ ନିଜେ ଫେରି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ କେଉଁଠି ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହଜିଯାଇଛି, ତେବେ ଏହା ଶୁଣି ସେ ତୁରନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଏମାଙ୍କ ମା ବାରବରାଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଫିଲ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଆସିଯାଏ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ହଜିବା ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଠିକ୍ ଭାବେ କୌଣସି ଜବାବ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାପରେ ସେହି ତିନିଜଣ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାନ୍ତି। ସେପଟେ ଏମା ଏବଂ ଡିନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଦୂର ଚାଲିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ସେ ଏମାକୁ ତାର ଏକ ଫଟୋ ନେବାକୁ କହେ, କିନ୍ତୁ ଏମା ତାକୁ ମନା କରିଦିଏ। ସେ କହେ, ଆମେ ଏଠାରେ ଫସି ରହିଛୁ ଏବଂ ତୁମକୁ ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମତେ ଏହିରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଭଲ ମାର୍କ ଦରକାର ଥିଲା। ମତେ ଆଗକୁ ପ୍ରିନ୍ସଟନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ନ ବାହାରି ପାରିବା ତେବେ ସବୁ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେହି ଦ୍ୱୀପର ଏକଦମ କୂଳକୁ ଆସିଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ରାସ୍ତା କିମ୍ବା କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେମାନେ ପୁଣି ବୋଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା କଥା ଭାବନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ବୋଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଫେରନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତି ଯେ କୂଳରେ ସେମାନଙ୍କ ବୋଟ୍ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ଢେଉକୁ କେଉଁଆଡ଼େ ନେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ସେଠାରେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ମିଳେ। ପୁଣି ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେମାନେ ପୁରା ଦିନ ଚାଲି ଚାଲି ଥକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଏହାପରେ ଡିନ୍ ନିଆଁ ଜଳାଏ ଏବଂ ଦୁହେଁ ଆଜି ରାତି ଏଇଠାରେ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଡିନ୍ ଦେଖେ ଯେ ଏମାକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଏମାକୁ ନିଜ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ଦେଇଦିଏ। ତାପରେ ଦୁହେଁ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଯେ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ହୁଏତ ଆମ ପିତାମାତା ଆମକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଦେବେ। ଏବେ ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସକାଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଡିନ୍ ଜାଗି ଦେଖେ ଯେ ଏମା ଏଠାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ଯେ ଏମା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ SOS ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଡିନ୍ ପଚାରେ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ତେବେ ସେ କହନ୍ତି, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ଆମକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଖୋଜିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ଡିନ୍ ପହଁରିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ଏମା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ହୋଟେଲରେ ମିଷ୍ଟର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନସେନ୍ ଏମା ଏବଂ ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଏକ ଛୋଟ ବୋଟ୍ ମିଳିଛି ଯେଉଁଥିରେ ବୋଧହୁଏ ସେହି ଦୁଇଜଣ ଥିଲେ। ପୁଣି ଜ୍ୟାକ୍ କହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପୋଲିସ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ ତେବେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନସେନ୍ କହନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ନିଜ କାମ ଭଲ ଭାବେ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଦେବେ। ସେପଟେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏମା ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅଜବ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କେହି ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଡରିଯାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଆସନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଖରାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପତ୍ରରେ ଏକ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏମା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବଡ଼ କରି SOS ଲେଖନ୍ତି, ଯେପରି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଯଦି ଏଠା ଦେଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବେ। ପୁଣି ଦୁହେଁ ସେହି ଦ୍ୱୀପରେ ଯାହା ବି ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା ତାହା ଖୋଜି ଖାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ ଏକ କଦଳୀ ଗଛ ମିଳେ, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ତୋଳି ଦୁହେଁ ପେଟ ଭରି ଖାଆନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ବହୁତ ଗରମ ଥାଏ ଏବଂ ଏମା ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟି ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ କାଟି ସର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏମା ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଡିନ୍ ସେହି କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଆସି ଶୋଇଛି, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ଡିନ୍ ଏମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ରଖିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଏମାଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ସେ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଏମା ଜଳପ୍ରପାତରେ ଗାଧାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଡିନ୍ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଗେ। ତେଣୁ ଏମାକୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ଗାଧାଉଛି, ତୁମେ ଅନ୍ୟପଟକୁ ଯାଅ। ତେଣୁ ଡିନ୍ କହେ, ତୁମେ ହିଁ ତ ମୋତେ ଏଠାରେ ଜଗିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଏମା କହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ଆଉ କେହି ବି ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କହିଥିଲି।
ସେପଟେ ହୋଟେଲରେ ବାରବରା ଏମାକୁ ନେଇ ବହୁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଖବରରେ ନ୍ୟୁଜ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏମା ଏବଂ ଡିନ୍ ନିଖୋଜ ହେବା କେସ୍ ଏବେ ଅଫିସିଆଲ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ପୋଲିସକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେହି ଦୁଇଜଣ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶବ ଡେଡ୍ ବଡି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଫିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାରଣ ଏମାଙ୍କ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଷ୍ଟେସି ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାରବରା ଏବେ ବି ଡରି ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଫିଲ୍ ବାରବରାଙ୍କୁ କୁହେ ଏମା ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଏହା କହି ସେ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରନ୍ତି। ଯାହାପରେ ପରଦିନ ଜ୍ୟାକ୍ ବାରବରାଙ୍କ ସହ ହେଲିକପ୍ଟର ନେଇ ଏମା ଏବଂକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରନ୍ତି। ସେପଟେ ଦ୍ୱୀପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏମାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେକୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ମଣିଷର ଖପୁରି ସ୍କଲ୍ ମିଳେ ତେଣୁ ଏମା ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଡରିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି ଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରି ହୁଏତ ଏଠାରେ ଫସିଯାଇଥିବ ଏବଂ ତାର ଏହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲା ଏବେ ଆମ ଅବସ୍ଥା ବି ବୋଧହୁଏ ଏମିତି ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଡିନ୍ ତାଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଏହା ହୁଏତ କୌଣସି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ମଗଲର ହୋଇଥିବ ଯିଏ ଏଠାକୁ ଆସି ମରିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ପଛରେ ଆମ ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଏଠାରେ ଏକୁଟିଆ ନାହୁଁ। ସେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଏ ଯେ ଯଦି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଏମିତି ସାଥ ଦେଉଥିବା ତେବେ ଆମେ ଏଠାରେ କେବେ ବି ମରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଦିନେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଫେରିବା। ଏବଂ ଏହା କହିବା ପରେ ସେ ଏମାକୁ କିସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଏମା ପ୍ରଥମ ଥର କାହାକୁ କିସ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ରାତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେବାର ଥିଲା ଡିନ୍ ସବୁ ସୀମା ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଡିନ୍ ସବୁ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ ଏବଂ ଦ୍ୱୀପରେ ଏକ ଝଡ଼ ଆସେ ଏବଂ ଏହି ଝଡ଼କୁ ଏମା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉପଭୋଗ ଏନ୍ଜୟ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ପୁଣି ସକାଳ ହେବା ପରେ ଏମା ଜାଗି ଦେଖେ ଯେ ଡିନ୍ ଏଠାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେକୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା। ତେଣୁ ଏମା ବହୁତ ଡରିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଦୂର ଆଗକୁ ଯାଇ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଡିନ୍ ଏକ ଗାତ ଖୋଳୁଛି। ଏମାଙ୍କୁ ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା ଯେ ଡିନ୍ ଏପରି କାହିଁକି କରୁଛି। ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ଏମା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ଲାଗେ। ଯାହାପରେ ଡିନ୍ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆଘାତକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହେ ତୁମର କିଛି ହେବନି। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଜଳପ୍ରପାତରେ ଗାଧାନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଡିନ୍ ଏମାକୁ କୁହେ ଯେ ତା ମା ଏକ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏମା ତା କଥାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ଡିନ୍ ସେଥିରେ ମସ୍ତି କରେ ଏବଂ ଏମା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଯାହାପରେ ଦୁହେଁ ବର୍ଷାରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ ଡିନ୍ ଏମାଙ୍କ କେଶରେ ଏକ ଫୁଲ ଲଗାଇଦିଏ। ଏବେ ଏମାକୁ କହନ୍ତି ମତେ ପୁଣି ଥରେ ଝଡ଼ର ମଜା ନେବାକୁ ଅଛି ତେଣୁ ଡିନ୍ ଆଉ ଥରେ ଝଡ଼ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଏବେ ଖବରରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏମା ଏବଂ ଡିନ୍ ନିଖୋଜ ହେବାର 1 ମାସ ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଏବେ ଜୀବିତ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏମା ଏବଂ ଡିନ୍ ଏବେ ବି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରବରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଲାଗୁଛି। ସେହଙ୍କ ସହ ହେଲିକପ୍ଟର ନେଇ ନିଜ ଝିଅ ଏମାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପୁଣି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର୍ଚି ବାଣ୍ଟୁଥାନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଏମା ଏବଂ ଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ କିଛି କରିବା ପରେ ଜ୍ୟାକ୍ ବାରବରାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସବୁ କରି ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏମା ଏବଂ ଡିନ୍ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବୋଧହୁଏ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଣି ବାରବରା ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଡିନ୍ ଏମାକୁ ସବୁଜ ଆଲୋକ ଗ୍ରୀନ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା ଯେଉଁଥି ବିଷୟରେ ତାହା ମା ତାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କୁହେ ଯେ ସେହି ଆଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଡିନ୍ ସେହି ଆଲୋକକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଦେଖିନାହିଁ। ଏବେ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସପ୍ତାହ ବିତିଯାଏ ଏବଂ ଦୁହେଁ ଦ୍ୱୀପର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ମଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି ହିଁ ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ସେମାନଙ୍କର ମନ ହେଉଥିଲା ତେବେ ସେମାନେ ଝଡ଼ ଏବଂ ଭୂକମ୍ପର ମଜା ନେଉଥିଲେ। ଏସବୁ କିଛି ହେବା ପରେ ଏମାକୁ ପଚାରନ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଥର କେମିତି କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ କିଏ ଥିଲା। ତେବେ ଡିନ୍ କୁହେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀ ଥିଲା ଯିଏ ମୋଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ଥିଲା। ଏବେ ଡିନ୍ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଏମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ପଚାରେ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ସେ କହନ୍ତି ଭଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ବାଲି ପଶିଗଲା। ଏହାପରେ ଏମା କହନ୍ତି ମତେ ଆହୁରି ଅନୁଭବ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବାର ଅଛି ତେଣୁ ଡିନ୍ କହେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଦୁହେଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତି କିଛି ଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଡିନ୍ ଅଳ୍ପ ଆଗକୁ ଯାଇ ଫଳ ତୋଳିବାକୁ ଲାଗେ। ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିମାନର ପ୍ଲେନ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ। ତେଣୁ ଦୁହେଁ ଖୋଲା ଜାଗା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ ଡିନ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସି ସେହି ବିମାନକୁ ସିଗ୍ନାଲ ଦେବା ପାଇଁ ଏମାଙ୍କର ଫ୍ଲେୟର ଗନ୍ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତାହା ମିଳେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳକୁ ସେହି ବିମାନ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ପୁଣି ଏମା ଆଉ ଥରେ ସେହି ଫ୍ଲେୟରକୁ ଖୋଜନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବି ମିଳେ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ସେହି ଦ୍ୱୀପରେ ଆଉ କେହି ବି ଅଛି ଯିଏ ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ଚୋରି କରୁଛି। ଏବେ ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ କିଛି ଦିନ ଆହୁରି ବିତିଗଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବିମାନ ଯାଇଛି ଏବଂ କେହି ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଦୁହେଁ କୁଡ଼ିଆରେ ବସି କଥା ହୁଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାର ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ପୂରାପୂରି ପରସ୍ପର ସହ ସମୟ ବିତାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବା ଉଚିତ। ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍କୁ କୌଣସି ପଶୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ। ତେଣୁ ଡିନ୍ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ ସେହି ପଶୁକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହୁଏ, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ଡିନ୍ ଯେମିତି ଅଳ୍ପ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖେ, ତେବେ ସେଠାରେ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ପାନ୍ଥର ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବହୁତ ଦୂର ଯିବା ପରେ ସେ ହଠାତ୍ ଜମିରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏମା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଡିନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଡିନ୍ ପାଖରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଏକ ଛୁରୀ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ପାନ୍ଥରକୁ ମାରିଦେଇଛି। ପୁଣି ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏମା ଏବଂ ଅଙ୍କ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ପିତାମାତା ସେମାନଙ୍କ ବିନା ହିଁ ନିଜ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠାରେ ଏମା ଏବଂ ଡିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱୀପରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହିଠାରେ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଶିକାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ କୁଡ଼ିଆ ବନାଇ ରହନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଖୁସିରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାଥ ଦେଇ ଦିନ ବିତାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ପୁଣି ଦିନେ ଏମା ବାନ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ତେଣୁ ଡିନ୍ ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ, ତୁମେ କ'ଣ ଗର୍ଭବତୀ? ଏମା କହନ୍ତି, ନା, ବାନ୍ତି କେବଳ ଏମିତି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଏମା ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସହ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଉପରୁ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ଉପରକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେଠାରେ ଗଛ ଉପରେ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ଥାଏ ଯିଏ ସେମାନଙ୍କ ସାମାନ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲା। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ସେହି ଫ୍ଲେୟାର ଗନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ସେଦିନ ମିଳିନଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଏମା ଏକ କଦଳୀ ଦେଖାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଗନ୍ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦିଏ, ଯାହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏମା ଗନ୍ ଲୋଡ୍ କରି ଫାୟାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ହେଲିକପ୍ଟର ବାଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତି, ଯାହାପରେ ସେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଦିଆଯାଏ। ଏବେ ଫାଇନାଲି ଦୁହେଁ 3 ମାସ ପରେ ଫେରିଆସନ୍ତି ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏମା ଏବଂ ଏଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ପିତାମାତା ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହାପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପିତାମାତା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଡିନ୍ ସେହି ରାତିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ କେତେ ଅଜବ ଲାଗୁଛି। ଏଠାରେ ଡିନ୍ ଏମାକୁ କିସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏମା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି 10ରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବୋଧହୁଏ ତୁମକୁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆସିବାର ଖୁସିରେ ମୋ ପିତାମାତା ଏକ ପାର୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ପରଦିନ ପାର୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ଜମା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଫେରିଆସିବା ଉପରେ। ଏହାପରେ ଷ୍ଟେସିକୁ ପଚାରେ, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କାହିଁକି ନାହିଁ? ଡିନ୍ କହେ, ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ଭଲ ଲାଗେନି। ଏହାପରେ ଡିନ୍ ଏମାକୁ ତାଙ୍କ ସହ ଆସିବାକୁ ଇସାରା କରେ, କିନ୍ତୁ ଏମା ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଡିନ୍ ପାର୍ଟିରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏହାପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପୂର୍ବପରି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏମା ଦ୍ୱୀପରୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡିନ୍ ଏବେ ବି ଏକୁଟିଆ ହିଁ ରହେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ଏମା ଏବଂ ଡିନ୍ ପରସ୍ପର ପାଖ ଦେଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କେବଳ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତି। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଏମାକୁ କଲ୍ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡିନ୍ କଲ୍ ଉଠାଏ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସି ଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହେ, ତୁମେ ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ଆମେ ତୁମକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କଲୁ ଏବଂ ମା ବାପା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଆମେ ତ ଭାବି ନେଇଥିଲୁ ଯେ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରାଇଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଏକାଠି ଅଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି। ପୁଣି ଏମା ଷ୍ଟେସିକୁ କହନ୍ତି, ତୁମେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଭଉଣୀ ଏବଂ ପୁଣି ସେହି ଦୁହେଁ ଏକାଠି ପ୍ରମ୍ ପାର୍ଟି ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେକୁ ଦେଖୁ ଯିଏ ନିଜ ମାଙ୍କ ସମାଧି ପାଖକୁ ଯାଏ ଏବଂ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ମିସ୍ କରି ବହୁତ କାନ୍ଦେ। ଏବେ ପ୍ରମ୍ ପାର୍ଟି ରାତିରେ ଡିନ୍ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲା, ତେବେ ତାଙ୍କ ପିତା ତାକୁ ପଚାରନ୍ତି, କ'ଣ ପାର୍ଟିକୁ ତୁ ମୋ କୋଟ୍ ପିନ୍ଧି ଯିବାକୁ ଚାହିଁବୁ? ଅନ୍ୟପଟେ ଏମା ପାର୍ଟିରେ ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ଲିଜ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ ଏବଂ ଏମାକୁ ଏକ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଲାଗେ। ସେତିକିବେଳେ ଏମା ଦେଖେ ଯେ ବାହାରେ ବର୍ଷାରେ ଡିନ୍ କୋଟ୍ ପିନ୍ଧି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏମାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଏହା ଦେଖି ଏମା ଦ୍ୱୀପର ସେହି ସବୁକିଛି ମନେ ପକାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏହାପରେ ପାର୍ଟିରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଏମା ଡିନ୍ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କିସ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ଏହି କାହାଣୀ ଏଇଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ।